Now let us see regarding the organisms. Mainly these organisms are classified into the two different types. That is nothing but the living organisms and non-living organisms. That is the living organisms and another one is nothing but the non-living organisms. Mind you that is the living organisms are also called as the biotic organisms, or non-living organism is also called as the abiotic organisms. These again this biotic is also called as the animate type of the organisms, and this abiotic is also called as the inanimate type of the organisms. In this way, there are two different kinds of the organisms are found on the earth surface. That is the living. Living is also called as the biotic or also called as the animate. And another one is the non-living, also called as the abiotic or also called as the inanimate type of the living organism. म्हणजे पृथ्वीच्या पृष्ठभागात प्रामुख्याने ऑर्गॅनिझम दोन प्रकारचे आपल्याला बघायला मिळतात. लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम ज्याला आपण सजीव म्हणतो आणि नॉन लिव्हिंग ज्याला निर्जीव असं म्हटले जाते. याचे एक्झाम्पल्स आपण सहजरित्या प्रत्येकाला माहितच आहे. एअर असेल, वॉटर असेल, लँड असेल. All these are nothing but the abiotic factors of the environment or non-living factors of the environment. Living organism मध्ये आपण सांगू शकतो various kinds of the plants, animals, different kinds of the microbes. So all these are nothing but that is examples of the living organism. Today, first of all, we discuss about what are the different types of the living organisms are present on the earth surface. What are the different kinds of the living organisms are present on the earth surface? Now let us see what are the different living organisms. We know that in the nature various kinds of the beautiful plants and animals are present. The living world is amazing. In the nature, various beautiful flowers, some orchids are orchid flowers are look just like various kinds of the animals. Beautiful orchids are present in the nature. Beautiful abiotic factors are also present. That is different kinds of the waterfall or land, glaciers, that are nothing but the non-living factor. In case of the living, again the various kinds of the diversity are found. Now let us see what are the diversity are found among the living or biotic factors of the environment. सजीव आणि निर्जीव जे आहेत आपल्याला सभोवतालच्या वातावरणामध्ये बघायला मिळतात. सजीव वेगवेगळ्या प्रकारचे असतात. अतिशय सुंदर असे वेगवेगळ्या प्रकारचे वनस्पती असतील, प्राणी असतील निसर्गामध्ये आपल्याला बघायला मिळतात. त्याचप्रमाणे जे नॉन लिव्हिंग फॅक्टर्स आहेत ते सुद्धा अतिशय सुंदर असं आपल्याला पर्यावरणामध्ये वातावरणामध्ये बघायला मिळत असते. तर आता सर्वप्रथम आपण पाहू की जे लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम्स आहेत, जे सजीव आहेत, त्या सजीवामध्ये कशा प्रकारे आपल्याला विविधता बघायला मिळते. कशा हाऊ द डायव्हर्सिटी अमॉंग द लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम, कशा प्रकारे वेगवेगळ्या स्वरूपात आपल्याला लिव्हिंग ऑर्गॅनिझमच्या संदर्भात विविधता बघायला मिळते. लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम मध्ये डायव्हर्सिटी बघायला मिळते. आपण लिव्हिंग ऑर्गॅनिझमच्या डायव्हर्सिटी बाबतीत जर विचार केला तर प्रत्येक बाबतीत आपल्याला त्या ठिकाणी डायव्हर्सिटी बघायला मिळते. मग ते हॅबिट असेल, हॅबिटेट असेल, साईज असेल, शेप असेल, मॉर्फोलॉजी असेल, एनाटॉमी असेल, मॉर्फोलॉजी असेल, एनाटॉमी असेल, लाईफ स्पॅन असेल, न्यूट्रिशन असेल, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन असेल, these are the various characters through which the living organisms shows the various kinds of the differences, that is nothing but the diversity. For example, if we consider the habit among the living organism, then in case of the plant, आपण हॅबिटच्या बाबतीत जर विचार केला तर प्लांट मध्ये आपण पाहतो प्लांट मध्ये तीन प्रकारचे हॅबिट्स आपल्याला बघायला मिळतात. दॅट इज लहान जर असेल तर त्याला आपण हर्ब म्हणतो. जर मोठ्या झुडपाच्या स्वरूपात जर असेल तर त्याला श्रब असं म्हटलं जाते. आणि मोठ्या
झाडाच्या स्वरूपात जर प्लांट असेल तर त्याला ट्री असं म्हटल्या जाते. मग या ठिकाणी हर्ब असेल, श्रब असेल किंवा मोठं झाड असेल तर दिस आर नथिंग बट द हॅबिट अमॉंग द प्लांट्स. याला प्लांट मधले हॅबिट असं म्हटल्या जाते. दॅट इज हर्ब, श्रब आणि ट्री. दीज आर द डिफरंट हॅबिट अमॉंग द प्लांट्स. आपण ॲनिमलच्या संदर्भात म्हणू शकतो काही मध्ये त्या ठिकाणी ॲनिमल डेव्हलपमेंटच्या वेळेस जर बघितलं तर बऱ्याच ॲनिमल मध्ये पहिले लार्वी असतात आणि त्या लार्वीचं रूपांतर नंतर अडल्ट मध्ये होत असते. म्हणजे लार्वी वेगळ्या स्वरूपाचे असतात, अडल्ट वेगवेगळ्या स्वरूपाचे असतात, अडल्ट वेगळ्या स्वरूपाचे असतात दिसायला. तर दॅट इज नथिंग बट द हॅबिटेट अमॉंग द ॲनिमल्स अँड दिस इज नथिंग बट द हर्ब, श्रब अँड ट्रीज. दीज आर नथिंग बट द हॅबिट्स अमॉंग द दॅट इज प्लांट्स. ह्या प्लांट मधल्या हॅबिट्स झाल्या आणि लार्वी आणि अडल्ट हे जे हॅबिट्स आहेत म्हणजे कोणत्या रूपात त्या ठिकाणी ते आपल्याला वनस्पती आणि प्राणी बघायला मिळतात. वनस्पतींच्या संदर्भात काही एकदम गवताच्या स्वरूपात असतात त्याला हर्ब म्हणतो आपण, काही झुडपाच्या स्वरूपात त्याला श्रब असं म्हटलं जाते, काही मोठ्या झाडाच्या स्वरूपात जर असतील तर त्याला ट्री असं म्हटलं जाते. तर हर्ब, श्रब आणि ट्री ह्या काय झाल्या हॅबिट्स झाल्या प्लांट्स मधल्या. त्याचप्रमाणे ॲनिमल मध्ये काही लार्वी असतात. लार्वी आणि अडल्ट यांच्यामध्ये फरक असतो. लार्वी वेगळ्या स्वरूपाचे दिसतात, अडल्ट वेगळ्या स्वरूपाचे दिसतात. तर दॅट इज नथिंग बट द हॅबिट. त्याला हॅबिट डेव्हलपमेंटल ज्या स्टेजेस असतील त्यामध्ये वेगवेगळ्या प्रकारच्या हॅबिट्स आपल्याला ॲनिमलच्या संदर्भात बघायला मिळत असतात. नंतर दुसरं आहे हॅबिटेट. हॅबिटेट म्हणजे इट इज द नेटिव्ह प्लेस वेअर पर्टिक्युलर ॲनिमल्स आर लिव्ड अँड प्लांट्स आर ग्रो. ज्या नैसर्गिक जागा की ज्या ठिकाणी एखादी वनस्पती उगवत असेल किंवा प्राणी राहत असेल त्याला हॅबिटेट असं म्हटलं जाते. प्लांट आणि ॲनिमलच्या संदर्भात हॅबिटेटचा आपण विचार केला जर इफ दे आर फाउंड इनसाइड द वॉटर then they are called as the aquatic plants or aquatic animals. If they are found on the surface of the land they are called as the terrestrial. त्याला आपण terrestrial असं म्हणतो. Animals are also called as the terrestrial. Plants are also called as the terrestrial plants. Some animals are found in both, that is on the land or as well as on the surface of water, and at that time they are called as the amphibians. मग त्या प्रकारच्या animalsला आपण amphibians असं म्हणतो. Amphi means both, bians means organism. Those organisms which are found on the surface of the land as well as on the surface of water they are called as the amphibians. त्यांना amphibians म्हणतो. नंतर काही हवेमध्ये आपल्याला बघायला मिळतात, पक्षी हवेमध्ये उडतात. दॅट इज कॉल्ड द एरियल मोड ऑफ द लाईफ. एरियल हॅबिटेट म्हणतो आपण. काही झाडावर राहतात त्याला आर्बोरियल असं म्हणतात. विच आर lived on the tree like monkey, they are lived on the tree. That habitat is called as the arboreal habitat. So these are the different kinds of the habitat found among the. काही वाळवंटामध्ये राहतात. वाळवंटामध्ये जे ॲनिमल्स असतात त्यांना आपण दॅट इज डेझर्ट ॲनिमल म्हणतो. प्लांट जर असतील तर त्यांना झिरोफिटिक प्लांट्स असं म्हटलं जाते. इफ दे आर प्लांट्स देन दे आर कॉल्ड ॲज द झिरोफिटिक प्लांट्स विच आर फाउंड इन द डेझर्ट कंडिशन. दे आर कॉल्ड ॲज द झिरोफिटिक प्लांट्स. तर अशा प्रकारे लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम मध्ये वेगवेगळ्या प्रकारच्या हॅबिटेट्स आपल्याला बघायला मिळतात. काही हिली रिजन मध्ये राहतात, काही व्हॅली रिजन मध्ये राहतात, काही आइसबर्ग मध्ये राहतात. तर अशा प्रकारे वेगवेगळ्या प्रकारच्या हॅबिटेट्स आपल्याला लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम मध्ये बघायला मिळत असतात. आणि नंतर साईजच्या बाबतीत जर पाहिलं तर आपल्याला माहितच आहे बॅक्टेरिया असतील, व्हायरसेस असतील, दे आर मायक्रोस्कोपिक इन नेचर. दे कॅनॉट बी सीन विथ द हेल्प ऑफ नेकेड आईज. आपण उघड्या डोळ्यांनी म्हणजे म्हणायचं तात्पर्य काय फक्त नुसत्या डोळ्याच्या मदतीने आपण त्यांना पाहू शकत नाही. त्यांना पाहण्याकरता मायक्रोस्कोपचा वापर करावा लागतो. दे आर व्हेरी मायक्रोस्कोपिक इन नेचर. विथ द हेल्प ऑफ मायक्रोस्कोप ओनली यू कॅन सी दॅट पर्टिक्युलर बॅक्टेरिया ऑर व्हायरसेस ऑर those which are microscopic in nature. अशा प्रकारच्या ऑर्गॅनिझम आपण मायक्रोस्कोप शिवाय पाहू शकत नाही. त्याचप्रमाणे आपण दुसऱ्या बाजूचा विचार केला तर काही असे ॲनिमल्स आहेत की जे जेंट आहे, अवाढव्य स्वरूपाचे असतात. एलिफंट असेल, डॉल्फिन असेल, व्हेल असेल, तर व्हेल नावाचा मासा असेल तर त्या ठिकाणी भरपूर प्रमाणात त्या ठिकाणी त्यांची साईज आपल्याला बघायला मिळते. अवाढव्य साईज अशी असते आणि म्हणून साईज मध्ये सुद्धा आपल्याला व्हेरिएशन्स बघायला मिळतात. फ्रॉम मायक्रोस्कोपिक टू द जेट साईज इज फाउंड इन केस ऑफ द प्लांट ॲज वेल ॲज इन केस ऑफ द ॲनिमल. प्लांटच्या बाबतीत जर पाहिलं तर काही युनिसेल्युलर अल्गी आहेत जसं क्लॅमॅडोमोनास असेल, क्लोरेला असेल तर दीज आर कॉल्ड ॲज द युनिसेल्युलर अल्गी. एकपेशीय अल्गी असतात त्या.
आणि तेच जर आपण पाहिलं तर जेंट ट्री, जसं फायकस ट्री असेल, बनियन ट्री असेल, हजारो वर्षापर्यंत त्या ठिकाणी ते जगत असतात. तर जेंट ट्री त्याला म्हटलं जाते. ओक नावाचा एक जिम्नोस्पर्मिक प्लांट आहे, ते हजारो वर्ष त्या ठिकाणी जगते. म्हणायचं तात्पर्य काय आहे की त्याची साईज सुद्धा म्हणजे लाईफ स्पॅन तर वेगळा असतो आणि साईज सुद्धा काय असते वेगवेगळ्या स्वरूपाची आपल्याला बघायला मिळते. नंतर शेपच्या बाबतीत सुद्धा प्रत्येक लिव्हिंग ऑर्गॅनिझमचा शेप हा काय असतो वेगळा असतो. अॅनिमलच्या संदर्भात साधं आपण एक्झाम्पल जरी घेतलं बॅक्टेरियाचं, तर बॅक्टेरियामध्येच आपल्याला वेगवेगळ्या प्रकारचे शेप बघायला मिळतात. जर अशा प्रकारे सर्क्युलर बॅक्टेरिया असले तर त्याला आपण कोकस असं म्हणतो. जर त्या ठिकाणी अशा कॉमा शेप जर असले त्याला कॉमा शेप किंवा व्हायब्रो आपण म्हणतो, व्हायब्रो टाइप ऑफ द बॅक्टेरिया. नंतर जर रॉड शेप असेल, इफ दे आर रॉड शेप then they are called as the bacillus type of the bacteria. then serpide जर असले तर that is called as the spirulum type of the bacteria. So on the basis of the shape, these bacteria are classified into the different type, and we know that on the basis of tanning property again the bacteria are classified into two type. That is ख्रिश्चन ग्राम नावाचा शास्त्रज्ञ होता, त्यांनी बॅक्टेरियाचं दोन गटामध्ये विभाजन केलं होतं. दॅट इज ग्राम पॉझिटिव्ह आणि ग्राम निगेटिव्ह. ग्राम पॉझिटिव्ह आणि ग्राम निगेटिव्ह. तर ऑन द बेसिस ऑफ स्टेनिंग प्रॉपर्टी, त्यांनी स्टेनिंग प्रॉपर्टीनुसार त्या ठिकाणी त्यांचं विभाजन केलं होतं. ते नंतर आपण सविस्तररित्या नंतर पाहणारच आहोत कोणतं स्टेन त्यांनी वापरलं आणि कशा प्रकारे ते त्याला ज्या बॅक्टेरियाने स्टेन घेतलं त्याला म्हटलं त्यांनी सर्व बॅक्टेरिया एका स्लाइडवर घेतले, त्यांना स्टेन दिलं. स्टेन दिल्यानंतर काही वेळानंतर अल्कोहोलच्या सहाय्यानं त्या ठिकाणी ते वॉश केलं. क्रिस्टल व्हायोलेट नावाचं स्टेन दिलं, वॉश केल्यानंतर असं आढळलं की काही जे बॅक्टेरिया आहेत अल्कोहोलच्या सहाय्याने जेव्हा वॉश केला गेलं तेव्हा त्यांचं स्टेन निघून गेलं, परंतु काही बॅक्टेरियाने ते स्टेन ॲब्झॉर्ब केलं. मग त्यांना म्हटलं ग्राम पॉझिटिव्ह. ज्यांनी ॲब्झॉर्ब केलं नाही त्याला ग्राम निगेटिव्ह बॅक्टेरिया असं म्हटलं जाते. आणि हे आकारावरून प्रकार आहेत. कोकस राऊंडेड, बेसिलस रॉड शेप, कॉमा शेप असेल तर त्याला व्हायब्रो म्हणतो आपण, आणि सर्क्युलर असला त्याला स्पायरुलम असं म्हटलं जाते. तर असं कोकस, बेसिलस, कॉमा शेप आणि स्पायरुलम, दीज आर द टाइप्स ऑफ द बॅक्टेरिया ऑन द बेसिस ऑफ द शेप म्हटले जाते. ठीक आहे. तर अशा प्रकारे हॅबिटेड, साईज आणि शेप या बाबतीत आपल्याला व्हेरिएशन्स बघायला मिळते. हॅबिट वेगवेगळे आहेत, हॅबिटेट वेगवेगळे आहे, साईज वेगवेगळे आहे, शेप वेगवेगळे आपल्याला वेगवेगळ्या प्लांट्स आणि एनिमल्स मध्ये बघायला मिळतात. साधा आपण एखाद्या प्लांटच्या बाबतीत फळाचा जरी विचार केला तर वेगवेगळ्या प्रकारचे आकाराचे फळं आपल्याला बघायला मिळतात. मँगोचा आकार वेगळा असतो, ग्रेप्सचा वेगळा असतो, जॅकफ्रूट असेल त्याचा वेगळा आकार आपल्याला बघायला मिळतो. अशा प्रकारे प्रत्येक प्लांटच्या प्रत्येक पार्टचा, इव्हन रूटचा आकार असेल तो वेगवेगळा असणार, स्टेमचा आकार आपल्याला वेगवेगळा बघायला मिळतो, लीफचा आकार वेगवेगळा बघायला मिळतो. तर प्रत्येक बाबतीत आपल्याला प्लांटच्या बाबतीत सुद्धा विविधता बघायला मिळते. त्याचप्रमाणे अॅनिमलच्या संदर्भात सुद्धा प्रत्येक अॅनिमलमध्ये आपल्याला त्या ठिकाणी वेगळेपण जाणवते आणि त्यालाच आपण डायव्हर्सिटी असं म्हणतो. त्याचप्रमाणे मॉर्फॉलॉजी म्हणजे बाह्यरचना, अॅनाटॉमी म्हणजे आंतररचना. मॉर्फॉलॉजी असेल बाह्यरचना. बाह्यरचना प्रत्येक प्लांट किंवा ॲनिमलची काय असते वेगवेगळी असते. इन केस ऑफ एव्हरी प्लांट अँड ॲनिमल द मॉर्फॉलॉजिकल स्ट्रक्चर्स म्हणजे एक्सटर्नल अपीअरन्स ऑफ द ऑर्गॅनिझम इज कॉल्ड ॲज द मॉर्फॉलॉजी. एक्सटर्नल अपीअरन्स जे आहे त्याला काय म्हणतात मॉर्फॉलॉजी असं म्हणतात. मॉर्फॉलॉजी सुद्धा वेगवेगळ्या ॲनिमल्समध्ये आपल्याला वेगवेगळी बघायला मिळते. अॅनाटॉमी म्हणजे इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द ऑर्गन ऑर ऑर्गॅनिझम इज कॉल्ड ॲज द अॅनाटॉमी. आंतररचना ज्याला म्हणतो आपण. तर आंतररचना सुद्धा आपल्याला वेगवेगळी बघायला मिळते. जसं आता प्लांटमध्ये व्हॅस्क्युलर टिश्यू म्हटलं तर त्या ठिकाणी xylem is called as the water conducting tissue and phloem is called as the food conducting tissue. Both are called as combinedly vascular or conducting tissue. तर तेच आपण ॲनिमलचा विचार केला तर आता प्लांटमध्ये अन्न, पाणी, क्षार, खनिज वाहून नेण्याकरता हे व्हॅस्क्युलर टिश्यू असतात. आणि ॲनिमलच्या संदर्भात काय असतं, ॲनिमलच्या संदर्भात ब्लड असते. ते ब्लड त्या ठिकाणी ज्या पर्टिक्युलर स्ट्रक्चरच्या आतमध्ये असते आणि त्याला आपण काय म्हणतो ब्लड व्हेसल्स असं म्हणतो. त्या रक्तवाहिन्याच्या मार्फत त्या ठिकाणी ते रक्त जे आहे ते प्रत्येक भागापर्यंत जाते आणि त्या रक्ताच्या मार्फतच
रक्तामध्येच वेगवेगळ्या प्रकारचे ऑर्गॅनिक आणि इनऑर्गॅनिक सबस्टन्सेस, प्रोटीन, कार्बोहायड्रेट, व्हिटॅमिन, फॅट्स, एन्झाईम्स, हार्मोन्स हे सर्व कंपोनंट्स त्या ठिकाणी असतात. ते प्रत्येक सेलपर्यंत त्या ठिकाणी पोहोचवल्या जात असतात ॲनिमल्सच्या संदर्भात. म्हणजे अशा प्रकारे आंतररचना सुद्धा काय असते, वेगवेगळी असते. आपण साधं एक्झाम्पल घेतलं हृदयाच्या बाबतीत, तर फिशेस जर असेल, फिशेस, ॲम्फिबियन्स, रेप्टाइल्स, यूव्स अँड मॅमल्स, दीज आर द व्हेरियस कॉर्डेट्स. हे वेगवेगळ्या प्रकारचे कॉर्डेट्स आहेत, ठीक आहे, की ज्यामध्ये नोटोकॉर्ड प्रेझेंट असते, त्यांना म्हणतो आपण कॉर्डेट्स. तर यामध्ये जर विचार केला तर हार्टच्या बाबतीत फक्त हार्टचं स्ट्रक्चर जरी बघितलं तर फिशेस पासून तर त्या ठिकाणी मॅमल्स पर्यंत इव्हॉल्युशन झालेलं आहे, ठीक आहे. तर या फिशेसच्या बाबतीत त्या ठिकाणी 2 चेंबर असते. नंतर ॲम्फिबियन मध्ये त्या ठिकाणी काय असते, 3 चेंबर हार्ट आपल्याला बघायला मिळते. नंतर फिशेस, ॲम्फिबियन्स, नंतर रेप्टाइल्स नंतर रेप्टाइल्स मध्ये पार्शियली 4 चेंबर असते आणि एव्ज आणि मॅमल्स मध्ये कम्प्लिटली 4 चेंबर हार्ट आपल्याला बघायला मिळते, ज्यामध्ये 2 ऑरिकल आणि 2 व्हेंट्रिकल्स त्या ठिकाणी असतात. म्हणजे अशा प्रकारे आंतररचना सुद्धा त्या ठिकाणी वेगवेगळी बघायला मिळते आपल्याला. इव्हन विदिन द सिंगल प्लांट रूटचा सेक्शन घेतला तर त्यामध्ये त्या ठिकाणी वेगळ्या प्रकारचे टिश्यूज बघायला मिळणार. लिफ्टचा ट्रान्सफर सेक्शन घेतला, वेगळ्या प्रकारचे टिश्यू आपल्याला बघायला मिळणार. तर अशा प्रकारे आंतररचना सुद्धा प्लांट आणि ॲनिमल मध्ये काय असते, वेगवेगळी असते. लाईफ स्पॅन म्हणजे जगण्याचा कालावधी जो आहे तो सुद्धा काही ठिकाणी वेगवेगळा आढळतो. मे फ्लाय असेल त्यामध्ये 2 ते 3 महिने हा मे फ्लाय जे माशी आहे तिचा कालावधी जगण्याचा त्या ठिकाणी असतो. तेच जर आपण बाकी क्रोकोडाईल जर पाहिलं किंवा हॉर्स जर पाहिलं तर त्याचा 65 इयर्स म्हणजे 60 ते 65 वर्ष हॉर्सच त्या ठिकाणी जगत असते. क्रो जर पाहिलं तर 15 ते 25 वर्ष त्या ठिकाणी क्रोची लाईफ असते. तेच जर पॅरट जर बघितलं तर 140 वर्षापर्यंत पॅरट त्या ठिकाणी जिवंत राहतो. म्हणजे प्रत्येक सजीवाचा हा जगण्याचा जो कालावधी आहे तो सुद्धा काय असतो, वेगवेगळा त्या ठिकाणी असतो. ह्युमन बिईंगच्या संदर्भात 100 इयर्स आपण म्हणतो, परंतु आता on the basis of the intake of the food and changing in the lifestyle of the person, the lifespan of particular individuals decreases day by day. Now in an average 65 years is considered as the lifespan of the human being. Okay. नंतर न्यूट्रिशन सुद्धा वेगवेगळ्या प्रकारचं आपल्याला त्या ठिकाणी बघायला मिळते. न्यूट्रिशनच्या बाबतीत जर आपण म्हटलं, न्यूट्रिशन म्हणजे काय, द प्रोसेस बाय विच द लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम ऑब्टेन देअर फूड मटेरियल. लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम ज्या पद्धतीनं स्वतःचं अन्न मिळवत असेल त्याला आपण काय म्हणतो, न्यूट्रिशन असं म्हणतो. आपण न्यूट्रिशनचा विचार केला तर काही स्वयंपोषी असतात. स्वयंपोषी असले तर त्याला काय म्हणतो आपण, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, or that individuals are called as the autotrophs. Those which can prepare their own food itself, they are called as the autotroph, and that kind of the nutrition is called as the autotrophic nutrition. ठीक आहे. नंतर काही हेटरोट्रॉपिक म्हणजे जे दुसऱ्या सजीवांच्या शरीरावर, जिवंत किंवा मेलेल्या सजीवांच्या शरीरापासून अन्न मिळवतात, त्यांना म्हणतो आपण हेटरोट्रॉफ, अँड दॅट टाइप ऑफ द न्यूट्रिशन इज कॉल्ड ॲज द हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन. त्याला हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन असं म्हणतो आपण. हेटरोट्रॉपिक मध्ये मग प्रकार आहे. जर जिवंत वनस्पती प्राण्यापासून अन्न मिळवत असेल तर त्याला म्हणतो आपण पॅरासिटिक न्यूट्रिशन. डेड बॉडीज ऑफ प्लांट्स आणि ॲनिमल पासून अन्न मिळवत असेल एखादा लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम तर त्याला म्हणतो आपण सॅप्रोफिटिक न्यूट्रिशन. जर एखाद्याच्या सोबत राहून त्याला अन्न पुरवत असेल, त्याच्यापासून काही घेत असेल तर त्याला म्हणतो आपण सिम्बायोटिक असोसिएशन, दॅट इज सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन. जसं लायकेन, ज्याला दगडफूल म्हणतो, जे अल्गी आणि फंगस पासून बनलेलं असते. अल्गी जे आहे ते अन्न तयार करते, तयार केलेलं फंगसला देते, आणि फंगस जे आहे ऍब्सॉर्ब केलेले जे वॉटर सॉल्ट मिनरल्स आहेत ते अल्गीला देते. अशा प्रकारे दोन्ही एकमेकांना फायदेशीर असतात. ज्यावेळेस लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम मध्ये दोन एकमेकाला फायदेशीर असतील तर त्याला सिम्बायोटिक असोसिएशन म्हणतात. अँड दॅट फिनॉमिनॉन इज कॉल्ड ॲज द म्युटॅलिझम. त्या फिनॉमिनॉला काय म्हणतो आपण, म्युटॅलिझम असं म्हणतो. ठीक आहे. तर पॅरासिटिक जे दुसऱ्या जिवंत वनस्पती किंवा प्राण्यापासून अन्न मिळवतात त्या प्रकारच्या न्यूट्रिशनला म्हणायचं पॅरासिटिक न्यूट्रिशन. नंतर डेड बॉडीपासून प्लांट आणि ॲनिमलच्या अन्न मिळवत असतील लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम तर त्याला म्हणतो आपण सॅप्रोफिटिक न्यूट्रिशन. जर कोणाच्या सोबत राहून दोन्ही एकमेकांना फायदेशीर असतील तर त्यावेळेस त्याला सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन म्हणतो आपण. आणि काही जे प्लांट्स असतात दे आर इन्सेक्टिव्होरस इन नेचर. काही इन्सेक्टिव्होरस प्लांट सुद्धा आपल्याला बघायला मिळतात निसर्गामध्ये. इन्सेक्टिव्होरस म्हणजे काय की जे कीटकभक्षी असतात, प्लांट असतात परंतु ते
कीटकांना गिळतात. कशा प्रकारे गिळतात की जनरली त्यांच्या पर्टिक्युलर सरफेसवर त्या ठिकाणी स्पाइन्स असतात. आणि माइंड इट वेल दॅट इन्सेक्टिव्होरस प्लांट्स आर डेफिशियंट इन नायट्रोजन. त्यामध्ये नायट्रोजनची काय असते, त्या प्लांट्समध्ये कमतरता असते. आणि नायट्रोजनची कमतरता असल्यामुळे त्या ठिकाणी आता जे सहसा इन्सेक्ट्स जे असतात त्यांच्या शरीरामध्ये भरपूर प्रमाणात त्या ठिकाणी प्रोटीन असते. आणि प्रोटीनचा महत्त्वाचा कंपोनंट आहे कार्बन, हायड्रोजन, ऑक्सिजन आणि नायट्रोजन. तर नायट्रोजन भरपूर प्रमाणात त्यांना त्या ठिकाणी त्यांच्या शरीरापासून मिळत असते. आणि म्हणून जेव्हा ते एखाद्या पर्टिक्युलर पार्टवर त्या ठिकाणी इन्सेक्टिव्होरस जे प्लांट्स असतात, डायोस्कोरा असेल किंवा नेफंथिस असेल, तर हे जे आहे पिचर प्लांट असेल, तर हे जे इन्सेक्टिव्होरस प्लांट्स आहे जेव्हा यांच्या संपर्कात एखादा कीटक येतो त्यावेळेस त्यावर असणारे स्पाइन लाईक काट्यासारखे स्ट्रक्चर असतात ते त्याच्या शरीरामध्ये पेनेट्रेट होतात आणि त्यामुळे तो मरतो. आणि नंतर त्याची बॉडी जशी डिकम्पोज होते त्यामधलं जे नायट्रोजन आहे, नायट्रोजन प्रोटीन्स त्या ठिकाणी त्या ॲब्सॉर्ब करण्याचं काम ते प्लांट बॉडी करत असते. दॅट इज कॉल्ड ॲज द इन्सेक्टिव्होरस प्लांट. ओके, तर अशा प्रकारे न्यूट्रिशन वेगवेगळ्या प्रकारचं असते. नंतर मोड ऑफ रिप्रोडक्शन असेक्शुअल आणि सेक्शुअल दोन प्रकारचे रिप्रोडक्शन आपल्याला बघायला मिळतात. प्लांटमध्ये काही व्हेजिटेटिव्ह रिप्रोडक्शन आपल्याला बघायला मिळते. त्या संदर्भात आपण लगेच आता माहिती बघणारच आहोत. तर ऑल दिस दॅट इज हॅबिटेट, साईज, शेप, मॉर्फॉलॉजी, एनाटॉमी, लाईफस्पॅन, न्यूट्रिशन, mode of reproduction, all these are different among the different living organisms and that is called as the diversity. त्याला आपण डायव्हर्सिटी असं म्हणतो. ठीक आहे. Now let us see regarding the characteristics of the living organisms. तर लिव्हिंग ऑर्गॅनिझमचे आपण आता गुणधर्म पाहणार आहोत. नेमकं लिव्हिंग आणि नॉन लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम यामध्ये मुख्यतः काय फरक आहे, कशा प्रकारे ते डिफरन्शिएट केल्या जातात त्या संदर्भात थोडेसे आपण कॅरेक्टरच्या संदर्भात आपण माहिती पाहणार आहोत. की लिव्हिंग ऑर्गॅनिझमचे असे कोणते कॅरेक्टर आहेत की जे नॉन लिव्हिंग मध्ये आपल्याला बघायला मिळतात किंवा बघायला मिळत नाही, त्या संदर्भात आता आपण माहिती बघणार आहोत. तर पहिलं कॅरेक्टर आहे त्या ठिकाणी ग्रोथ. दुसरं कॅरेक्टर त्या ठिकाणी आहे रिप्रोडक्शन. तिसरं कॅरेक्टरिस्टिक आहे मेटाबॉलिझम. चौथा कॅरेक्टरिस्टिक आहे कॉन्शियसनेस. ग्रोथ असेल, रिप्रोडक्शन असेल, मेटाबॉलिझम असेल, कॉन्शियसनेस असेल, तर ऑल दीज आर नथिंग बट द कॅरेक्टरिस्टिक ऑफ द लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम. भरपूर कॅरेक्टरिस्टिक आहे, आपण मुख्य कॅरेक्टरिस्टिक आज डिस्कस करणार आहोत. त्यापैकी ग्रोथ आणि रिप्रोडक्शन दीज आर कॉल्ड ॲज द नॉन डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज ऑफ द लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम. ग्रोथ आणि रिप्रोडक्शनला नॉन डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज ऑफ द लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम असं म्हटले जाते. तर मेटाबॉलिझम असेल, कॉन्शियसनेस असेल, दीज आर कॉल्ड ॲज द डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज ऑफ द लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम. These are called as the defining properties of the living organism. Defining properties of the living organism. आता नॉन डिफाइनिंग आणि डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज म्हणजे नेमकं काय? नॉन डिफाइनिंग म्हणजे काय की जे फक्त त्या ठिकाणी लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम मध्येच आढळतात, नॉन लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम मध्ये ते आपल्याला बघायला मिळत नाही. मग अशा प्रकारचे गुणधर्म की जे फक्त आपल्याला लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम मध्येच बघायला मिळतात, नॉन लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम मध्ये बघायला मिळत नाही, त्यांना म्हणायचं त्या ठिकाणी नॉन डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज.
त्यांना काय म्हणतात, असं त्यांना काय म्हणायचं, नॉन डिफायनिंग प्रॉपर्टीज, जे फक्त आपल्याला लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम मध्येच बघायला मिळतात, नॉन लिव्हिंग मध्ये बघायला मिळत नाही. दे आर कॉल्ड ॲज द नॉन डिफायनिंग प्रॉपर्टीज. नंतर लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम मध्ये बघायला मिळतात, परंतु नॉन लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम मध्ये बघायला मिळत नाही. लक्षात. परंतु या ग्रोथ आणि रिप्रोडक्शनच्या संदर्भात थोडं असं आहे की लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम मध्ये ग्रोथ आणि रिप्रोडक्शन, मेटाबॉलिझम, कॉन्शियसनेस हे सर्व गुणधर्म आपल्याला बघायला मिळतात. परंतु या नॉन डिफायनिंग आणि डिफायनिंग मध्ये मेजर डिफरन्स असा आहे की ग्रोथच्या बाबतीत आपण विचार केला किंवा रिप्रोडक्शनच्या बाबतीत जर विचार केला तर रिप्रोडक्शन हे सर्वच लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम मध्ये होत नाही. म्हणजे काही असे लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम्स आहेत की ज्यामध्ये they are living organism but they does not undergo the reproduction process and so that property is called as the non defining property. म्हणून त्याला नॉन डिफायनिंग प्रॉपर्टी असं म्हटलं जाते. लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम मध्येच फक्त रिप्रोडक्शन किंवा ग्रोथ होते, हे झालं त्या ठिकाणी ऑल्सो कॉल्ड एज एक्सक्लुसिव्ह इव्हेंट. म्हणजे या डिफायनिंग प्रॉपर्टीला आपण काय म्हणतो, एक्सक्लुसिव्ह इव्हेंट सुद्धा म्हणू शकतो, कारण की ते फक्त लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम मध्ये आढळते. परंतु ग्रोथचा विचार केला तर ग्रोथ इज ऑल्सो अकर. आता ग्रोथ म्हणजे नेमकं काय, जेव्हा आपण ग्रोथचा विचार करतो, पहा नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस अबाउट द ग्रोथ. तर ग्रोथ जे आहे ते नॉन लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम मध्ये सुद्धा आपल्याला ग्रोथ बघायला मिळते, लिव्हिंग एज वेल एज नॉन लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम. फक्त फरक एवढा आहे की जसं मानवी शरीराच्या बाबतीत जर म्हटलं तर मानवी शरीराच्या आतमधील प्रत्येक अवयवाची, प्रत्येक ऑर्गन असेल, सिस्टीम असेल, याची हळूहळू त्या ठिकाणी वाढ होत असते. दॅट काइंड ऑफ द ग्रोथ इज कॉल्ड द इंट्रिन्सिक ग्रोथ. त्याला इंट्रिन्सिक ग्रोथ असं म्हणतो. हे लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम मध्ये आपल्याला इंट्रिन्सिक ग्रोथ बघायला मिळते की जे नॉन लिव्हिंग मध्ये आपल्याला बघायला मिळत नाही. म्हणजे फक्त आपण इंट्रिन्सिक ग्रोथचा जर विचार केला तर मग त्याला आपण डिफायनिंग प्रॉपर्टी म्हणतो. परंतु आपण या ठिकाणी जनरल विचार करून आलो ग्रोथचा. तर ग्रोथ म्हणजे काय की इन्क्रीज इन साइज, शेप, व्हॉल्यूम, वेट ऑफ द पर्टिक्युलर इंडिव्हिज्युअल इज कॉल्ड ॲज द ग्रोथ. त्याला आपण ग्रोथ असं म्हणतो. दॅट इज जनरली द ग्रोथ इज नथिंग बट द increases in mass and number of individuals. Increase in mass and increase in number of individuals are these two twin characteristic of the growth. हे ग्रोथचे दुहेरी गुणधर्म आहे की इन्क्रीज इन मास म्हणजे त्या पर्टिक्युलर लिव्हिंग ऑर्गॅनिझमचं वजन वाढलं तरी त्यामध्ये वाढ झाली आपण असं म्हणतो. आता फक्त हा क्रायटेरिया आपण कन्सिडर केला की इफ द इन्क्रीज इन मास इज कन्सिडर ॲज अ ग्रोथ, then what happen, the living organism, that is non-living organism is also shows the growth. Because in case of the iceberg, म्हणजे जर आपण फक्त हा क्रायटेरिया कन्सिडर केला की वजन वाढणे म्हणजे वाढ होणे, तर आपल्याला निर्जीवांमध्ये सुद्धा तशा प्रकारचा गुणधर्म बघायला मिळतो. कशा प्रकारे मी तुम्हाला एक्झाम्पल सांगतो. जर समजा बर्फाचा पर्वत आहे आणि बर्फ पडत आहे तर साहजिक आहे त्या बर्फाच्या पर्वताची साईज काय होणार, वाढणार. म्हणजे इफ देयर इज अ डिपॉझिशन ऑफ सेम काइंड ऑफ द मटेरियल ऑन द एक्सटर्नल सरफेस, then that is called as the extrinsic growth, and that extrinsic growth is found in case of some non-living things like iceberg. बर्फाच्या पर्वतामध्ये आपल्याला तशा प्रकारची वाढ बघायला मिळणार. म्हणजे सेम काइंड ऑफ द मटेरियल त्या ठिकाणी काय होऊन राहिलं, डिपॉझिट होऊन राहिलं. म्हणजे नॉन लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम मध्ये सुद्धा वाढ होऊन राहिली, लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम मध्ये सुद्धा वाढ होते. लिव्हिंग ऑर्गॅनिझमची जी वाढ आहे ते इंट्रिन्सिक ग्रोथ म्हटल्या जाते. आणि जर बाहेरच्या बाजूला सेम काइंड ऑफ द मटेरियल डिपॉझिट होत असेल तर त्याला म्हणायचं एक्सटेन्सिक ग्रोथ. म्हणजे इफ वी कन्सिडर इन्क्रीज इन मास ॲज अ क्रायटेरिया फॉर द ग्रोथ, देन ग्रोथ इज ऑकर इन केस ऑफ लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम ॲज वेल ॲज नॉन लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम. अँड सो इट इज कॉल्ड ॲज द नॉन डिफायनिंग प्रॉपर्टी. म्हणून त्याला नॉन डिफायनिंग प्रॉपर्टी असं म्हटल्या जाते. म्हणून काय म्हणायचं, नॉन डिफायनिंग प्रॉपर्टी असं म्हटल्या जाते.
सो इट इज कॉल्ड एज द नॉन डिफाइनिंग प्रॉपर्टी. नंतर त्या ठिकाणी ग्रोथ पुन्हा ग्रोथच्या बाबतीत तुम्हाला सांगितलं एक एक्सटेन्सिव्ह ग्रोथ. Extensive growth is found in case of the non-living organism, and intrinsic growth is found in case of the living organisms. हे लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम मध्ये आपल्याला बघायला मिळते इंट्रिन्सिक ग्रोथ, आणि एक्सटेन्सिव्ह ग्रोथ जे आहे ते आपल्याला नॉन लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम मध्ये बघायला मिळते. म्हणजे इन्क्रीज इन मास हा क्रायटेरिया आपण कन्सिडर केला तर, आणि म्हणून त्याला नॉन डिफाइनिंग प्रॉपर्टी असं म्हटलं जाते. म्हणजे त्या ठिकाणी एक्सेप्शन्स आहेत. जेव्हा एखाद्या गोष्टीला एक्सेप्शन असेल तर त्यावेळेस त्याला नॉन डिफाइनिंग प्रॉपर्टी असं म्हटलं जाते. नॉन डिफाइनिंग प्रॉपर्टी असं म्हटलं जाते. नंतर याला एक्सक्लुसिव्ह इव्हेंट का म्हटलं जाते? ग्रोथ असेल किंवा रिप्रोडक्शन असेल त्याला एक्सक्लुसिव्ह इव्हेंट का म्हणायचं? कारण की हे फक्त जे ग्रोथ आणि रिप्रोडक्शन आहे हे फक्त त्या ठिकाणी आपल्याला पूर्णपणे त्या ठिकाणी लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम मध्येच बघायला मिळते. ग्रोथ म्हणजे ग्रोथ अँड रिप्रोडक्शन आर ऑल्सो कॉल्ड एज द एक्सक्लुसिव्ह इव्हेंट. एक्सक्लुसिव्ह इव्हेंट म्हणजे हा जो गुणधर्म आहे प्रामुख्याने आपल्याला लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम मध्येच बघायला मिळते. लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम मध्येच बघायला मिळते. ठीक आहे, लिव्हिंग ऑर्गॅनिझमचा गुणधर्म आहे म्हणून त्याला त्या ठिकाणी एक्सक्लुसिव्ह इव्हेंट असं म्हटलं जाते. ठीक आहे, ग्रोथ अँड रिप्रोडक्शन आर ऑल्सो कॉल्ड एज द एक्सक्लुसिव्ह इव्हेंट बिकॉज दिस प्रॉपर्टीज आर मोस्टली शोन बाय दॅट इज लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम ओनली. लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम मध्ये त्या ठिकाणी ते आपल्याला बघायला मिळत असते. ठीक आहे, नंतर या ठिकाणी आहे रिप्रोडक्शन. तर रिप्रोडक्शनच्या बाबतीत जर आपण बघितलं तर रिप्रोडक्शनचे मुख्य दोन प्रकार आहेत. दॅट इज असेक्शुअल रिप्रोडक्शन आणि सेक्शुअल रिप्रोडक्शन. पुन्हा या ग्रोथच्या बाबतीत काय सांगितलं? ग्रोथ आणि रिप्रोडक्शनला काय म्हणतात? नॉन डिफाइनिंग प्रॉपर्टी असं म्हटलं जाते. ग्रोथचे व्हॉट इज मिनिंग ऑफ द ग्रोथ? इन्क्रीज इन मास and increase in number of individual. These are the twin characteristic of the growth. याला ग्रोथचे ट्विन कॅरेक्टरिस्टिक असं म्हटलं जाते. आणि समजा आपण इन्क्रीज इन मास हा क्रायटेरिया जर घेतला तर मग नॉन लिव्हिंग मध्ये सुद्धा ग्रोथ होते. जसं बर्फाच्या पर्वतावर जर बर्फ पडत असेल तर त्याची साईज वाढते, वजन वाढते, म्हणजेच त्याला ठिकाणी नॉन लिव्हिंग मध्ये ग्रोथ होते असं म्हटलं जात असते. आणि म्हणून या ग्रोथला नॉन डिफाइनिंग प्रॉपर्टी असं म्हणतो आपण. ठीक आहे, नंतर जे रिप्रोडक्शन आहे, रिप्रोडक्शनच्या बाबतीत जर पाहिलं तर रिप्रोडक्शनच्या बाबतीत मुख्यतः दोन प्रकारचं रिप्रोडक्शन आपल्याला लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम मध्ये बघायला मिळते. दॅट इज वन इज नथिंग बट द असेक्शुअल रिप्रोडक्शन. एक असेक्शुअल रिप्रोडक्शन आणि दुसरं काय आहे? सेक्शुअल रिप्रोडक्शन. आता असेक्शुअल रिप्रोडक्शन प्लांटच्या बाबतीत आपण त्याला त्या ठिकाणी काही रूट, स्टेम आणि लीव्हच्या मदतीने झालं किंवा त्याच्यावर मॉडिफिकेशन्स जे येतात, बर्ड्स जे येतात त्याच्या सहाय्याने जर झालं तर त्याला आपण व्हेजिटेटिव्ह रिप्रोडक्शन म्हणतो. स्पोरच्या सहाय्याने झालं तर त्याला स्पोर असेल किंवा अल्गी आणि फंगस यामध्ये स्पोरच्या सहाय्याने रिप्रोडक्शन होते. दॅट इज नथिंग बट असेक्शुअल रिप्रोडक्शन. नंतर बडिंग असेल हायड्रामध्ये, हायड्रा ही मल्टीसेल्युलर ऑर्गॅनिझम आहे त्यामध्ये बडिंगच्या सहाय्याने रिप्रोडक्शन होते. दॅट इज नथिंग बट टाइप ऑफ असेक्शुअल रिप्रोडक्शन. नंतर ईस्ट असेल ज्याला सॅकरमॅयसिस सिल्व्हेसी म्हणतात, एकपेशीय फंगस आहे त्यामध्ये सुद्धा त्या ठिकाणी बडिंगच्या सहाय्याने काय होते? ईस्ट हे युनिसेल्युलर ऑर्गॅनिझम आहे की ज्यामध्ये बडिंग होते, आणि हायड्रा हे मल्टीसेल्युलर ऑर्गॅनिझम आहे की ज्यामध्ये बडिंग होते. हे लक्षात ठेवायचं. ईस्ट जे आहे ते एकपेशीय फंगस आहे की ज्यामध्ये बडिंग आपल्याला बघायला मिळते, आणि हायड्रा हा काय आहे? ॲनिमल आहे मल्टीसेल्युलर की ज्यामध्ये आपल्याला बडिंग बघायला मिळत असते. तर बडिंग असेल. नंतर काही अल्गी आहेत जसं स्पायरोगायरा नावाची अल्गी जी पॉड वॉटरवर आपल्याला बघायला मिळते की ज्यामध्ये फ्रॅगमेंटेशन बघायला मिळते. म्हणजे त्या अल्गी फिलामेंटस असते त्याचं फ्रॅगमेंट्समध्ये समजा इंजुरीमुळे त्या ठिकाणी फ्रॅगमेंट झाले तर प्रत्येक फ्रॅगमेंट पासून पुन्हा त्या ठिकाणी ते नवीन अल्गल बॉडी तयार होते. दॅट इज नथिंग बट द फ्रॅगमेंटेशन. नंतर काही मध्ये ट्रू रिजनरेशन बघायला मिळते. जसं प्लॅनेरियाचं समजा ऍक्सिडेंटल मध्ये त्या ठिकाणी त्याचे तुकडे झाले तर प्रत्येक तुकड्यापासून जो लॉस्ट पार्ट आहे तो पुन्हा त्याला येतो. दॅट इज कॉल्ड द ट्रू रिजनरेशन. त्याला ट्रू रिजनरेशन असं म्हणतो. ते प्लॅनेरियामध्ये आपल्याला बघायला मिळते. तर फ्रॅगमेंटेशन असेल, बडिंग असेल, रिजनरेशन असेल, बाय स्पोर फॉर्मेशन असेल, तर ऑल दीज आर नथिंग बट द टाइप्स ऑफ द असेक्शुअल रिप्रोडक्शन. आणि व्हेजिटेटिव्ह रिप्रोडक्शन म्हणजे काय होते की जेव्हा रूट, स्टेम, लीव्स रूट, स्टेम, लीव्स किंवा त्यावर येणारे बर्ड्स याच्या सहाय्याने जर रिप्रोडक्शन झालं तर त्याला आपण व्हेजिटेटिव्ह रिप्रोडक्शन असं म्हणतो. ठीक आहे,
आणि सेक्शुअल रिप्रोडक्शन आणि आपल्याला माहिती आहे असेक्शुअल रिप्रोडक्शन मध्ये नो फॉर्मेशन ऑफ गॅमेट, नो फ्युजन ऑफ गॅमेट, नो फर्टिलायझेशन, नो झायगोट फॉर्मेशन आणि युनिपॅरेंटल असते. Asexual reproduction is nothing but a uniparental, no formation of zygote, no fusion of zygote, no fertilization, no any role in the evolution. आणि पेरेंट्स आणि ऑफस्प्रिंग हे काय असतात आयडेंटिकल असतात. आणि सेक्शुअल रिप्रोडक्शन म्हटलं की ते बाय पॅरेंटल राहते, गॅमेट फॉर्मेशन राहते, गॅमेट फ्युजन राहते म्हणजे फर्टिलायझेशन होते, झायगोट फॉर्मेशन होते, दोन्ही पॅरेंटचे जे कॅरेक्टर्स आहेत ते मिक्स होतात, व्हेरिएशन्स आपल्याला बघायला मिळतात आणि व्हेरिएशन्स आर लीड्स टू द इव्होल्युशन. दॅट इज नथिंग बट अ सेक्शुअल रिप्रोडक्शन. तर रिप्रोडक्शनच्या बाबतीत रिप्रोडक्शन म्हणजे काय फॉर्मेशन ऑफ न्यू इंडिव्हिज्युअल फ्रॉम द पॅरेंट्स. पॅरेंट्स हे ऑफस्प्रिंग तयार करतात त्या प्रोसेसला आपण रिप्रोडक्शन म्हणतो. त्याचे दोन प्रकार आहे असेक्शुअल ज्याला आपण व्हेजिटेटिव्ह रिप्रोडक्शन म्हणतो, ऑल्सो कॉल्ड ॲज द ॲपोमिक्सिस विदाउट फ्युजन. सेक्शुअल रिप्रोडक्शन इज ऑल्सो कॉल्ड ॲज द एम्फिमिक्सिस वेअर द मिक्सिंग ऑफ द गॅमेट्स टेक्स प्लेस and sexual reproduction play important role in the evolution. Here the parents and offsprings are identical. In case of the sexual, parents and offsprings are variable, and so the variations are found among the offspring which leads to the evolution in case of the sexual reproduction. That is not occur in case of the asexual reproduction. आणि रिप्रोडक्शन जे आहे रिप्रोडक्शनच्या बाबतीत असं आहे की द रिप्रोडक्शन इज अगेन इज कॉल्ड ॲज द नॉन डिफायनिंग प्रॉपर्टी. याला पुन्हा नॉन डिफायनिंग प्रॉपर्टी म्हणतात. ठीक आहे, रिप्रोडक्शन आपल्याला नॉन लिव्हिंग मध्ये कोणत्याच रिप्रोडक्शन आपल्याला बघायला मिळणार नाही, परंतु या रिप्रोडक्शनला सुद्धा अपवाद आहे. अपवाद असल्यामुळेच आपण त्याला नॉन डिफायनिंग असं म्हणतो. अपवाद जर असेल तर त्याला काय म्हणायचं नॉन डिफायनिंग. ग्रोथच्या बाबतीत कोणता अपवाद आहे की नॉन लिव्हिंग मध्ये मास हा क्रायटेरिया आपण ग्रोथ करता घेतला तर नॉन लिव्हिंग मध्ये सुद्धा त्या ठिकाणी काय होते वाढ होते. तेच जर आपण त्या ठिकाणी रिप्रोडक्शनच्या बाबतीत जर बघितलं तर रिप्रोडक्शन ठीक आहे, नॉन लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम मध्ये कुठल्याही प्रकारचं रिप्रोडक्शन होणारच नाही, परंतु मग लिव्हिंग ऑर्गॅनिझमचा विचार केला तर सर्वच लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम मध्ये रिप्रोडक्शन होत नाही. काही एक्झाम्पल्स आहेत, जसं फॉर एक्झाम्पल वर्कर हनी बी असेल, कामकरी मधमाशी असते आणि कोंब मध्ये 3 प्रकारचे इंडिव्हिज्युअल्स असतात. दॅट इज क्वीन, ड्रोन आणि वर्कर. तर क्वीन आणि वर्कर ह्या दोन्ही डिप्लॉइड फिमेल असतात. फक्त फरक एवढाच आहे की क्वीन हे फर्टाईल फिमेल असते डिप्लॉइड आणि वर्कर हे स्टराईल फिमेल असते. स्टराईल फिमेल त्या ठिकाणी ते असते आणि ड्रोन्स हे हॅप्लॉइड असतात जे पार्थिनोजेनेटिकली त्या ठिकाणी तयार होत असतात. ठीक आहे, तर क्वीन, ड्रोन आणि वर्कर असे 3 प्रकारचे इंडिव्हिज्युअल हनीकोम्ब मध्ये आपल्याला बघायला किंवा बी हायू मध्ये आपल्याला बघायला मिळत असतात. तर त्यापैकी वर्कर बी जे आहे हे वर्कर बी नवीन ऑफस्प्रिंग तयार करू शकत नाही, म्हणजे आहे लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम परंतु रिप्रोडक्शन होत नाही. रिप्रोडक्शन होत नाही. नंतर दुसरं एक्झाम्पल आपण सांगू शकतो, दॅट इज नथिंग बट म्यूल. म्यूल की जे मेल डॉंकी ज्याला जॅक म्हणतो आपण, मेल डॉंकी इज नथिंग बट अ जॅक इज अ क्रॉस विथ द मेयर म्हणजे फिमेल हॉर्स. म्हणजे मेल डॉंकी आणि फिमेल हॉर्स यांचं हायब्रिडायझेशन केल्यानंतर जो इंडिव्हिज्युअल तयार होतो त्याला म्हणतात म्यूल. म्यूल हे स्टरेल असते, ते ऑफस्प्रिंग निर्माण करत नाही. म्हणजे वर्कर हनी बी असेल किंवा म्यूल असेल किंवा समाजामध्ये आपण पाहतो बरेचसे असे मॅरेज कपल असतात की ज्यांना मूल नसते, मीन्स दे आर स्टराईल इन नेचर. म्हणजे दे आर स्टराईल दो दे आर लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम, दे डज नॉट अंडरगो दॅट इज प्रोडक्शन ऑफ द ऑफस्प्रिंग. त्यांच्यामध्ये रिप्रोडक्शन होत नाही, म्हणजे नवीन इंडिव्हिज्युअल त्या ठिकाणी तयार होत नाही. म्हणजे लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम असल्यावर सुद्धा त्या ठिकाणी ते ऑफस्प्रिंग तयार होऊ शकत नाही, म्हणजे अपवाद आहे. आणि जेव्हा एखाद्या गोष्टीला अपवाद असेल त्यावेळेस त्याला नॉन डिफायनिंग प्रॉपर्टी असं म्हटल्या जाते. त्याला काय म्हणतात नॉन डिफायनिंग प्रॉपर्टी असं म्हटल्या जाते. आणि हे 2 शब्द आहेत त्या ठिकाणी इन्क्लुसिव्ह इव्हेंट आणि एक्सक्लुसिव्ह इव्हेंट. हे 2 शब्दाच्या बाबतीत पहा. एक्सक्लुसिव्ह म्हणजे काय की जे फक्त पर्टिक्युलर ऑर्गॅनिझम मध्येच आढळते, एखादा गुणधर्म फक्त पर्टिक्युलर ऑर्गॅनिझमच दर्शवत असतील तर त्याला त्या ठिकाणी एक्सक्लुसिव्ह इव्हेंट असं म्हटलं जाते. जसं आता फॉर एक्झाम्पल रिप्रोडक्शनच्या बाबतीत आपण गृहीत धरलं, म्हणजे ॲज कम्पेअर टू द ग्रोथपेक्षा रिप्रोडक्शन मध्ये ते व्यवस्थित टर्म तुम्हाला लक्षात येणार. ते रिप्रोडक्शनच्या बाबतीत जर पाहिलं तर रिप्रोडक्शन फक्त लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम मध्येच होते.
नॉन लिव्हिंग मध्ये होत नाही, म्हणून त्याला एक्सक्लुसिव्ह इव्हेंट असं म्हटलं जाते. तेच पुन्हा ग्रोथच्या बाबतीत कोणती ग्रोथ? इंट्रेन्सिक ग्रोथ. जर इंट्रेन्सिक ग्रोथ म्हटलं तर दॅट इज कॉल्ड ॲज द एक्सक्लुसिव्ह इव्हेंट. त्याला एक्सक्लुसिव्ह इव्हेंट म्हटल्या जाते. ग्रोथच्या बाबतीत कोणती ग्रोथ? इंट्रेन्सिक ग्रोथ, की जे प्लांट किंवा ॲनिमल मध्ये होत असते त्याला इंट्रेन्सिक ग्रोथ म्हणतो आपण, म्हणजे लिव्हिंग ऑर्गॅनिझमची ग्रोथ. आणि नॉन लिव्हिंग ऑर्गॅनिझमची जे ग्रोथ असते तिला म्हणतो आपण एक्सट्रेन्सिक ग्रोथ. त्याला काय म्हणतात? एक्सट्रेन्सिक ग्रोथ. पुन्हा लक्षात ठेवायचं, प्लांट आणि ॲनिमल ग्रोथ मध्ये सुद्धा फरक असते. प्लांटची ग्रोथ जी आहे ते इनडिटर्मिनेट असते, म्हणजे थ्रूआउट द लाईफ त्या ठिकाणी प्लांटची वाढ चालू असते. तर ॲनिमलच्या संदर्भात पर्टिक्युलर वयापर्यंत त्या ठिकाणी वाढ होत असते, त्याला डिटर्मिनेट ग्रोथ असं म्हटल्या जाते. म्हणजे प्लांट ग्रोथ इज कॉल्ड ॲज द डिटर्मिनेट ग्रोथ आणि ॲनिमल ग्रोथ इज कॉल्ड ॲज प्लांट ग्रोथ इज कॉल्ड ॲज द इनडिटर्मिनेट ग्रोथ, म्हणजे कंटिन्युअसली थ्रूआउट द लाईफ त्या ठिकाणी प्लांट वाढत असते. आणि ॲनिमल ग्रोथ इज कॉल्ड ॲज द डिटर्मिनेट ग्रोथ. डिटर्मिनेट म्हणजे डेफिनेट, पर्टिक्युलर वयापर्यंत त्या ठिकाणी ॲनिमल्समध्ये वाढ होत असते. प्लांटमध्ये कंटिन्युअसली अप टू द एंड ऑफ लाईफ त्या ठिकाणी वाढ होते, त्याला इनडिटर्मिनेट किंवा इनडेफिनेट ग्रोथ असं म्हटल्या जाते. आणि लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम आणि नॉन लिव्हिंगचा विचार केला तर लिव्हिंग ऑर्गॅनिझमच्या ग्रोथला म्हणायचं इंट्रेन्सिक ग्रोथ. इंट्रेन्सिक ग्रोथ आणि नॉन लिव्हिंग मधली जी असते त्याला काय म्हणतो आपण? एक्सट्रेन्सिक ग्रोथ. म्हणून मी समजा म्हटलं की इंट्रेन्सिक ग्रोथ, तर इंट्रेन्सिक ग्रोथ इज कॉल्ड ॲज द एक्सक्लुसिव्ह इव्हेंट इन केस ऑफ द लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम. मग त्यावेळेस त्याला आपण काय म्हणू? एक्सक्लुसिव्ह इव्हेंट. आणि त्याचप्रमाणे रिप्रोडक्शन सुद्धा फक्त लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम मध्येच होते, म्हणून त्याला काय म्हणायचं? एक्सक्लुसिव्ह इव्हेंट असं म्हटल्या जाते. नंतर या रिप्रोडक्शनला आपण इन्क्लुसिव्ह इव्हेंट म्हणू शकत नाही. का म्हणू शकत नाही? कारण की सर्वच लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम मध्ये रिप्रोडक्शन होत नाही आणि सर्वच लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम मध्ये रिप्रोडक्शन होत नाही, आणि म्हणून त्याला म्हणायचं तरी इन्क्लुसिव्ह इव्हेंट म्हणू शकत नाही. सो reproduction is not called as the inclusive event because all living organism does not show the reproduction. Okay, though the living organism shows the reproduction, so called as the exclusive event, or intrinsic growth is called as the exclusive event because it occur only in the living organism. Okay, this is all about regarding the growth and reproduction. दोन्ही याला एक्सेप्शन्स आहे आणि म्हणून त्याला काय म्हणतो आपण? नॉन डिफाइनिंग प्रॉपर्टी असं म्हणतो. ठीक आहे.